विदेश नहीं भज सकणगे भ्रिष्टाचारी सरकारी अफसर ते मुलाजम। विजिलेंस ग्रीन कार्ड होल्डर अफसरां दी करेगी पछाण। हाल ही दे विच विदेश भज्या है करोड़ां दा हेराफेरी करन वाला पंसब दा इंस्पैक्टर। करप्शन खिलाफ एक्शन दे विच मान सरकार। हुण तक 200 तो वध गिरफ्तारियां। 25 गजटेड अफसरां सने 135 अधिकारी गिरफ्त। करप्शन ते घिरी पंजाब कांग्रेस अज करेगी वड्डा प्रदर्शन। विजिलेंस दफ्तर के बाहर देणगे धरना। सरकार ते लगाया बदलाखोरी का इल्जाम। एमएसपी ते कानून की मांग नूं लैके जंतर मंतर ते किसानां दी महापंचायत। अज पंजाब हरियाणा ते यूपी तो पहुंच रहे किसान। पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डरां ते कीती बैरिकेडिंग। पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री इमरान खान की किसी भी वेले हो सकती है गिरफ्तारी। अतवाद विरोधी कानून तहत दर्ज होया मामला। सड़कों ते उतरे समर्थक। अमृतसर आईईडी मामले दे विच गिरफ्तार दोवें मुलजम निकले अतवादियों के स्लीपर सैल। एसआई की कार उडाउण तो बाद लुधियाना च करनी सी गे पार्टी। 5 स्टार होटल दे विच कीतियां होईयां सन जशन दीयां तैयारियां। फरीदकोट जेल चों रंगदारी लई आई फोन कॉल। साथी कैदियों के परिवारां नूं फोन करके दित्ती धमकी। 2 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज। नाभा च नौजवान का तेजधार हथियारों के नाल कतल। पांडूसर इलाके च वारदात नूं दित्ता अंजाम। आस पास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। झज्जर दे सहवाग स्कूल दे विच नाबालग विद्यार्थी दे नाल कुकरम के मामले च हैरान करन वाला खुलासा। हॉस्टल च लगे सीसीटीवी नहीं कर रहे सन काम। लंबे समय तो पए ने खराब। पुलिस ने एसआईटी का कीता गठन। वीडियो वायरल करन वालियां नूं आप विधायक हरमीत पठान माजरा की चेतावनी। फेसबुक ते लाइव आके बोले वीडियो अगे फॉरवर्ड करन वाले बाज आउण नहीं तां करांगा कानूनी कार्रवाई। चक्की दरिया च सैलाब करके ढहे रेलवे पुल की जांच के आदेश। कांग्रेस डीसी ने 15 दिनों के अंदर मंगी रिपोर्ट। फिलहाल पठानकोट जोगिंदर नगर रेल आवाजाही है ठप। पंजाब च नहीं थम रहा लंबी स्किन बीमारी का कहर। हुण तक 1 लाख तो ज्यादा पशु आए लपेट च। करीब 7000 दी गई जान। कोरोना ते मंकी पॉक्स तो बाद हुण टोमैटो फ्लू ने वधाई चिंता। केरल च 82 बच्चों च वायरस की पुष्टि। 5 साल तो घट उम्र के बच्चे आए लपेट च। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। हुण सरकारी अफसर ते कर्मचारी विदेश नहीं भज सकणगे। पीआर लैण वाले अफसरां दी विजिलेंस दे वल्लों पछाण कीती जावेगी। देखा जाएगा कि किन्ने अफसर किन्ने मुलाजम पीआर होल्डर ने, ग्रीन कार्ड होल्डर ने। यह सारी जांच की जाएगी। करप्शन करके पीआर लई हुंदी है ते करप्शन करके फिर विदेश दे लई फरार हो जाते हैं। उन्हां ते हुण नकेल कसी जाएगी। नकेल कसन दे लई कदम पुट्टे जा रहे हैं। पंसब दे इंस्पैक्टर ते इस तो पहला भ्रिष्टाचार का मामला दर्ज होया है ते मुलजम गुरिंदर सिंह विदेश भज्या होया है। पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स 1970 ਅਤੇ केंद्रीय नियमां ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ सरकारी नौकरी ਤੇ तैनाती दौरान कोई भी मुलाजम या अधिकारी किसी होर मुल्क की पीआर हासिल नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ पीआर लैण वालियां वास्ते कोई इतराज नहीं, सर्टिफिकेट ना जारी किए जाने की हदायत भी की सी। तो ये सारिया हदायतां ने कोई भी सरकारी मुलाजम नौकरी के दौरान, सरकारी मुलाजम है जो अपनी नौकरी के दौरान किसी भी होर मुल्क की पीआर नहीं लै सकता। लेकिन पंजाब दे विच अजिहे काफ़ी अफसर या फिर मुलाजम ने जिन्हां दे कोल दूसरे मुल्क का ग्रीन कार्ड है या फिर पीआर उन्हां दे कोल है दूसरे मुल्क की। यानी कि इत्थे रिश्वतखोरी, भ्रिष्टाचार करो तो उस तो बाद पीआर तुहाडे कोल है तो सीधा फरार हो जाओ। अजिहा मामला पिछले दिन भी सामने आया है जिथे मुलजम गुरिंदर सिंह फरार हो चुके, अपने परिवार समेत विदेश भज चुका है। तो हुण इन्हां ते नकेल कसी जाएगी। विजिलेंस इसकी जांच करेगा कि किहड़े अधिकारी, किहड़े मुलाजम, किहड़े अफसर ग्रीन कार्ड होल्डर ने, पीआर होल्डर ने, सब की जांच होएगी। नकेल कसन की तैयारी की जा रही है। हुण जिहड़े अधिकारी ने, कर्मचारी ने, वो विदेश नहीं फरार हो सकणगे। इस दे लई नकेल कसी जाएगी। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े हुए हैं होर जानकारी के लिए। पंकज, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? ये सिलसिला जिहड़ा है ये सामने आया है क्योंकि एक जिहड़ा अफसर सी, एक जिहड़ा मुलाजम सी, वो फरार हो जाता है तो हुण विभाग इस गल की भी जांच करेगा। ये भी जिक्रयोग है कि काफी सारे अजिहे मुलाजम या अधिकारी ने जिन्हां दे कोल पहला ही पीआर है, विभागां नूं इसकी जानकारी नहीं। तो इस सब की हुण जांच होण जा रही है।
ਦੇਖੋ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੀਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਕਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੀਆਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 25 ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਣੇ 135 ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ, ਇੱਕ ਆਈਐਫਐਸ ਦੇ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰਾਂ ਸਣੇ 135 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਮੇਤ 6 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। उधर किसानों के वलों आज दिल्ली के जंतर मंतर ते महापंचायत रखी गई है। MSP ते कानून की मांग कर रहे हैं ते होर मंगां नूं लैके धरना लगाया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी तो किसान पहुंच चुके हैं। पुलिस ने टिकरी बॉर्डर ते कल बैरिकेडिंग कर दी सी। टिकरी बॉर्डर सने होर कई थावां दे उत्ते किसानां नूं रोकिया भी गया, सुरक्षा भी वधाई गई ते हुण पंजाब, हरियाणा ते यूपी के किसान पहुंच चुके हैं। जंतर मंतर ते अज महापंचायत किसानों के वलों की जाएगी। कई थावां ते कल पुलिस ने रोकिया, किसानों नूं रोक के पुछगिछ भी की। हालांकि अज वो सूरत नहीं है। अज सारे जिहड़े रस्ते ने वो खोल दिते गए ने ते किसान दिल्ली वल नूं वध रहे ने। जंतर मंतर ते किसानों के वलों महापंचायत रखी गई है। MSP ते गारंटी की मांग कर रहे हैं, कानून की मांग कर रहे हैं, किसानों ते दर्ज हुए परचे वापस लैण की मांग कर रहे हैं। कई सारियां मंगां ने किसानों दीयां पेंडिंग मंगां, जिन्हां नूं लैके प्रदर्शन रखा गया है। जंतर मंतर ते अज किसानों के वलों महापंचायत की जाएगी। जगह जगह तो किसान रवाना हुए ने, कल तो किसान रवाना हो रहे ने ते काफी सारे जो किसान ने वो पंजाब, हरियाणा, यूपी तो दिल्ली पहुंच चुके ने। धरने नूं देखते हैं दिल्ली के बॉर्डर ते सुरक्षा वधाई गई है। कुंडली ते सिंघू बॉर्डर ते पुलिस जवानों की तैनाती वधाई गई है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर दीयां तस्वीरां असीं तुहानूं विखा रहे हैं। सुरक्षा वधाई गई है। हालांकि किसान जरूर अगे वध रहे हैं। किसान जंतर मंतर ते महापंचायत करनगे। तस्वीरां ने सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर ते गाजीपुर बॉर्डर दीयां। सुरक्षा वधा दी गई है। पुछगिछ भी की जा रही है। किसान कल तो ही रवाना होने शुरू हो गए सी ते जगह जगह रोक के किसानों तो पुछगिछ भी की गई है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर ते गाजीपुर बॉर्डर दीयां तस्वीरां दिखा रहे हैं। कल टिकरी बॉर्डर ते बैरिकेडिंग भी की गई सी। हालांकि जो साडे सहयोगियों ने दस्सिया कि सवेरे बैरिकेडिंग हटा ली गई सी, जिस तो बाद किसान अगे वध गए ने दिल्ली दे लई। जंतर मंतर ते अज किसानां दे वल्लों महापंचायत की जाएगी। किसानां दी महापंचायत विचाले पुलिस दा पहरा भी नजर आ रहा है। पुलिस दे वल्लों सख्ती भी की गई है। बैरिकेड्स जगह जगह लगाए गए ने, चैकिंग भी की जा रही है, पुछगिछ भी की जा रही है। धरने नूं देखदे हां दिल्ली दे बॉर्डरां ते सुरक्षा वधा दित्ती गई है। साडे सहयोगी जंतर मंतर तो साडे सहयोगी खुर्रम शहजाद जुड़े ने। खुर्रम, क्या कुछ आपके पास जानकारी, इस वक्त जंतर मंतर की तस्वीर क्या है? देखिए, जंतर मंतर को चारों तरफ से पुलिस ने बैरिकेड लगाकर एक तरीके से सील कर रखा है। भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। किसान नेता जो भी यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं उनको रोका जा रहा है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील है। लुटियन जोन का जो इलाका है जिसमें पार्लियामेंट सहित जंतर मंतर का इलाका है, कर्नाटक का इलाका है, ये तमाम इलाका जहाँ पर जंतर मंतर है, जहां पर महापंचायत होनी थी, वहां पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं और हर चीज पर नजर रखी जा रही है। राकेश टिकैत जो जंतर मंतर पहुंचना चाहते थे उनको पहले ही रोक लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो
और ये भी तमाम चीजें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने जिस तरीके से महापंचायत की कॉल दी है उसकी परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी। यही वजह है कि सरकार की तरफ से इस महापंचायत को कम से कम लोग पहुंचे या लोग पहुंच ही ना पाए, इस तरह की तमाम जो है कवायद वो की जा रही हैं। हालांकि आपको मालूम है जिस तरीके से किसानों के जो मुद्दे हैं, किसान कानून को लेकर जो पूरा आंदोलन हुआ और दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर रखा गया, किसान कानून तो वापस हो गए लेकिन किसानों की कई मांगे हैं, एमएसपी सहित कई मांगे हैं जिनको लेकर किसान आज भी चाहते हैं कि उन पर सरकार आगे बढ़े। यही वजह है किसानों ने इस महापंचायत की कॉल दी है। खुर्रम, तो अभी की तस्वीर क्या है? आपने बताया कि जंतर मंतर को जाने वाले रास्तों पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसानों को जाने भी नहीं दिया जा रहा। तो अभी जैसे कल से ही किसान पहुंचने शुरू हो गए थे, जाना शुरू हो गए थे दिल्ली की तरफ, तो अभी कहां किसान रुके हुए हैं या उनको रोका जा रहा है? देखिए, कोशिश यही है कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हर जगह बैरिकेड लगे हुए हैं तो किसान ना जा पाए। लेकिन थोड़ी सी तादाद में भले ही दिल्ली किसान पहुंच गए हैं, लेकिन अभी जंतर मंतर पर बहुत कम तादाद में किसान पहुंचे हैं। ज्यादा जो तादाद है वहां पर सुरक्षा बलों की है, वहां पर सीआरपीएफ के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है और किसी को भी अंदर दाखिल होने की वो इजाजत नहीं दे रहे हैं। और साफ बात है क्योंकि ये महापंचायत की परमिशन, इजाजत वो नहीं दी गई थी। यही वजह है दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से जो है तमाम कदम उठा रही है। जी शुक्रिया खुर्रम पूरी जानकारी के लिए। तो जंतर मंतर नूं जाण वाले रस्तियां ते सुरक्षा ਵਧਾਈ गई है ते जंतर मंतर ते किसानां नूं जाण दी इजाजत भी दिल्ली पुलिस ने नहीं दी। जंतर मंतर ते किसान महापंचायत दी इजाजत नहीं दी गई है। पंचायत अज की जानी सी लेकिन जंतर मंतर ते किसानां नूं इजाजत नहीं दी गई। जगह जगह ते किसानां नूं रोकिया भी जा रहा है। किसान आगू राकेश टिकैत नूं डिटेन किया गया। साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सी कि किसान आगू राकेश टिकैत नूं डिटेन कर लिया गया है। हालांकि बहुत सारे जिहड़े किसान ने वो कल तो ही दिल्ली दे लई रवाना होए ने। किसानां दे धरने नूं देखदिआं सुरक्षा जगह जगह दे उत्ते वधाई गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग भी की गई है। धरने नूं देखदिआं सुरक्षा वधा दी गई है। कुंडली बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर ते पुलिस जवानां दी तैनाती वधाई हुई है। आंदोलन जब शुरू था तो उस दौरान जब स्थगित किया गया तो किसानों के साथ सरकार ने लिखित में समझौता किया था कि किसानों की जो भी मांग है उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन अब मांगे पूरी ना होने की वजह से किसान एक बार फिर आज 11 बजे से 4 बजे तक दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पहुंचेंगे। आप तस्वीरें सोनीपत सिंघू बॉर्डर की देख रहे हैं, जहां हरियाणा और जो दिल्ली का सिंघू बॉर्डर ये वही बॉर्डर है जहां पर एक समय था जब किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ। तो इसी बॉर्डर पर बड़ी बड़ी जो बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ लगाई गई थी, इससे पीछे ही किसानों के अपने धरने चल रहे थे। लेकिन अब जो उस समय जो वारदात लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई तो सरकार से समझौता हुआ था लखीमपुरी के जो किसान मरे हैं उनको न्याय दिया जाएगा, जो भी कसूरवार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो कार्रवाई ना होने के बाद किसानों ने अब जंतर मंतर प्रदर्शन की जो कॉल दी है, उसके साथ ही अब किसान जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसे भी लागू करने की बात कह रहे हैं और जो 2022 बिजली बिल उसको रद्द करने की मांग है। उसके साथ साथ ही जो किसानों के पास जो मुकदमे दर्ज हुए थे उस समय समझौता हुआ था कि सभी रद्द होंगे, लेकिन जो समझौते के दौरान जो बात हुई वो किसानों के जो मुकदमे वो भी अभी तक रद्द नहीं हुए हैं। उसके साथ एक नई मांग किसानों की जुड़ी है कि अग्निपथ योजना को भी सरकार रद्द करे। उसी के साथ ही जो पुलिस की भारी पुलिस बल की तैनाती दोनों तरफ कर दी गई है। दिल्ली की तरफ भी भारी पुलिस तैनात है और हरियाणा की तरफ भी भारी पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि जो स्थिति है, कोई भी स्थिति है, उससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार है। जो ट्रक हैं पहले की तरह रेत से भरे हुए खड़े कर दिए गए हैं ताकि उनको भी जो उपयोग करना पड़े तो उनका भी जो इस्तेमाल किया जा सके। वहीं एक बात और निकलकर हमारे सूत्रों के अनुसार सामने आई है कि एसकेएम 2 फाड़ हुआ है। एसकेएम के बड़े नेता जो पंजाब के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में थे वो आज के प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। हरियाणा के कुछ संगठन के साथ साथ पंजाब के भी कुछ संगठन आज जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। बहरहाल देखना अब यही होगा इस प्रदर्शन के बाद सरकार की आगामी रणनीति क्या होती है और किसानों की मांगों पर सरकार कब तक जागती है। सोनीपत सिंघू बॉर्डर से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।
ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ। यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। आवाज दो, आवाज दो, एकता, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਈਡੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹਦੀਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਕਨੈਕਟ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਈ ਸਬੂਤ ਜੁਟੇ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ। ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ
फोन ते कनैक्टेड सी। कैनेडा तो लखबीर ने फोन करना सी ते फोन करदे ही ब्लास्ट होना सी। फोन दे नाल एक्सप्लोसिव डिवाइस कनैक्टेड सी जिस दे विच टाइमर लग्या होया सी। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। पूरा मामला है, वड्डे खुलासे इस मामले च लगातार हो रहे हैं। साडे सहयोगी मनोज राठी जुड़ गए ने। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी? सब इंस्पैक्टर दिलबाग सिंह ते एक वड्डे हमले दी तैयारी सी लेकिन बचाव हो गया और एक्सप्लोसिव डिवाइस वाली साजिश नाकाम हो गई। होर की कुछ जानकारी इस मामले च? देखो अर्शदीप, हुण इहदे विच कई वड्डे खुलासे हो रहे हैं जिसका तुसीं भी जिक्र किया कि किस तरह ये पूरा स्लीपर सैल चल रहा सीगा ते हुण होर इहदे विच जिहड़े पुलिस सोर्स की जानकारी दे रहे हैं जिसका तुसीं भी जिक्र किया कि किस तरह की इन्हां दी नैक्सस, किस तरह की इन्हां दी मोडस ऑपरेंडी सीगी कि असीं किस तरह वारदात नूं अंजाम देना। दिलबाग सिंह ये CI दा सब इंस्पैक्टर है। ये जिहड़ी रिंदा के खिलाफ कई प्रूफ्स ने, कई इस तरह के मामले सीगे जिहदी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा सीगा ते इनू ही निशाने ते सद्दिया गया क्योंकि सब तो पहला जिहड़ी पुछगिछ हुई है हरपाल सिंह ते फतेहदीप ते रजिंदर तो उन्होंने दस्सिया है कि दिलबाग सिंह ही क्यों निशाने ते सीगा। तुहानूं दस दईए कि वारदात तो पहला लुधियाना च एक मीटिंग भी हुई है, एक 5 स्टार होटल च इन्हां दी मीटिंग हुई है जिहदे विच हरपाल सिंह फतेहदीप जिहड़े मौजूद सीगे ते दो होर भी ना सामने आ रहे, मिक्की ते शाम सुंदर जिहड़ी इन्हां दी पुछगिछ होई है। शाम सुंदर ते जिहड़ा मिक्की है वो अजे फरार दस्से जा रहे हैं। उन्हां दा की रोल है ये भी हुण पुछगिछ सामने आएगा। लेकिन एक फतेहदीप दी एक लेडी जिहड़ी हैगी दसी जा रही जिहदे नां ते कमरा बुक होया सीगा लुधियाना दे जिहड़े बड़े 5 स्टार होटल च, उहदा भी नां सामने आ रहा है। वो लेडी कौन है, उहदे नां ते एक कमरा जिहड़ा हैगा पूरा होया। उस तो इलावा जिहड़े पुलिस ने जानकारी दित्ती है कि इन्होंने किस तरह वारदात नूं अंजाम दिता। ये तीवें पहला हालांकि 2 उत्थे आए सी जिहड़े CCTV दिख रहे सी ते लेकिन थोड़ी दूर ही रजिंदर जिहड़ा इन्हां दा वेट कर रहा सीगा। वारदात नूं अंजाम देण तो बाद ये रजिंदर दे घर रुके हैं। उस तो बाद ये सीधा लुधियाना तो दिल्ली पहुंचे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच के इन्होंने रजिंदर नूं शिरडी दी ट्रेन ते बिठा के ये सीधा विदेश भजन की फिराक सीगा, सीधा एयरपोर्ट निकलन दी ये फिराक सीगा। लेकिन उत्थे उस तो पहला ही इन्हों दबोच लिया गया। पुलिस ने इन्हों फड़िया तो फिर इन्हों की पुछगिछ तो फिर महाराष्ट्र शिरडी का नाम आया तो रजिंदर नूं काबू किया। रजिंदर तो पुछगिछ बहुत बड़े खुलासे असीं कह सकते सामने आए कि किस तरह आतंकी जिहड़ा रिंदा है या फिर लखबीर सिंह जिहड़ा हैगा कनेडा च बह के ये सारा नैक्सस चला रहा है तो उन्होंने ही कहण ते हरपाल सिंह फतेहदीप ये सारा जिहड़ा हैगा नैक्सस चला रहे सी। इन्हां दा स्लीपर सैल चल रहा है, इन्हां दी पूरी मीटिंग हुई है, पूरी प्लैनिंग हुई है। और एक गल होर जिहड़ी पुलिस सोर्सिस सानूं जानकारी दे रहे हैं कि इहदे विच एक लिस्ट तैयार की गई सी। 10 तो 12 जिहड़े लोकां दी लिस्ट जिहड़ी है वो लखबीर सिंह ने देनी सी कनेडा च जिहड़ा बैठा है ते उन्हां ओ टारगेट ते सीगे। उहदे विच पुलिस अधिकारी भी शामिल ने, उहदे विच बड़े जिहड़े रसूखदार है वो भी शामिल ने। यानी कह सकते हैं कि एक बड़ी साजिश नूं अंजाम देण दी कोशिश, एक बड़ी जिहड़ी हैगी कह सकते हैं कि वारदात नूं अंजाम देण दी फिराक सीगे। हालांकि उन्हां दी जिहड़ी कोशिश है वो नाकाम जरूर हुई है। उस तो पहला पुलिस ने उन्हां नूं जिहड़ा काबू किया। लेकिन जिहड़ी गल्लां वो दस रहे हैं, जिहड़ी पुछगिछ चीज़ां आ रही हैं, बहुत ही हैरान कर देने वाली जिहड़ी चीज़ां है वो सामने आ रही है हरदीप के जिस तरह उन्हां दा नैक्सस चल रहा सीगा जिहड़ा पाकिस्तान च बह के रिंदा किस तरह एक्सप्लोसिव वैपन्स ड्रग्स इत्थे भेज रहा है ते उन्हां नूं हुण जिहड़ा हुण सामने आ रही है गल कि जिहड़ा कांस्टेबल सीगा हरपाल सिंह ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਸਕਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਧੀਰੇ सारे काबू किया जा रहा है, लगातार पुछगिछ हो रही है। रजिंदर तो खुलासे बहुत चीज़ों के होए है कि रिंदा जिहड़ा हैगा वो सप्लाई करता है और लखबीर सिंह ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪਾਲ ਫਤਿਹਦੀਪ ਤੋਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ, $4000 ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਬਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨੇ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਤੰਕੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੀ। ਮਨੋਜ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਿੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ। ਕਾਵਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਜਿੰਦਰ, ਹਰਪਾਲ, ਫਤਿਹਦੀਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੇ ਐਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਟਿੰਗ, WhatsApp ਚੈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਕਾਲਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਰਜਿੰਦਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਗਪਿਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਦੀਪ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ SI ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।